लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਸ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ 298 ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ 230 ਵੋਟਾਂ। ਕੁੱਲ 528 ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੌਕਾ ਗਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। लोक सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2023 ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੇ ਲਾਗੂ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬੋਲੇ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ 2029 ਦੀ ਚੋਣ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਭਲਾ। SC ST ਅਤੇ OBC ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ। ਬਦਰੰਗ ਦਾਣੇ ਤੇ 70% ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਆਇਤ। 15% ਤੱਕ ਸੁੰਗੜੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀ MSP ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਖਰੀਦ। ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਟੋਰ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ED ਦੇ ਛਾਪੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ 13 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ED ਦੀ ਟੀਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैं जिक्र करांगा इन्हां सारियां खबरां दा, पर शुरुआत करन जा रहे हैं हर रोज़ की तरह कुछ अहम ते बड़ियां खबरां जिन्हां दे उत्ते नज़र होएगी। एक तां वड्डी खबर पूरे देश दे विच यही है कि जिहड़ा लोक सभा दे विच 3 बिल लिआंदे गए वो पास नहीं करवा पाई मोदी सरकार। महिला राखवांकरण दे नाल जुड़िया होया बिल सी, डिलिमिटेशन दा जिक्र सी, यूटी स्टेट्स दी गल सी, पर बिल पास नहीं होया। पर जिहड़ियां अहम खबरां ने अज दीयां, पहली तस्वीर आएगी संजीव अरोड़ा बोर्ड के उत्ते लिखिया होया उन्हां दी रिहायश है। ED दी टीम पहुंच गई। 48 तो 72 घंटियां दे विच एक दूजा वड्डा नाम है आम आदमी पार्टी का जिन्हां दे घर ED दी टीम पहुंची है। दूजी तस्वीर आएगी, गल होगी चरणजीत सिंह चन्नी की एक वीडियो की। यह वीडियो कुछ दिन पहला आई सी, चन्नी दुध बारे दस रहे थे, बवाल हो गया। तीजी तस्वीर आएगी, तीजी तस्वीर मासूम शर्मा दी है, इन्हां दी माफी के उत्ते एक बार फिर तो बवाल हो रहा है। एक चौथी तस्वीर आएगी, चौथी तस्वीर जी हाँ एक टीचर की है। स्कूल के विच टीचर के उत्ते हमला कर दिता गया। ये एसिड के नाल अटैक की खबर है। पूरा मामला की है, कित्थों की यह खबर है, मैं एक होर तुहानूं दसदा। इस दे विच 2 बच्चे भी झुलसे ने। पूरी खबर थोड़ी देर दे विच दिखावांगे, पर शुरुआत करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल होगी संविधान सोध बिल दी। डिग गया, पास नहीं हो सकिया। वोटां पक्ष दे विच 54 घट गईयां। वड्डी खबर दे नाल आगाज है। संविधान सोध बिल डिगण दे उत्ते अमित शाह दी स्टेटमेंट आ चुकी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस TMC DMK ने बिल पास नहीं होने दिता। बिल देख के उसकी खुशी मनानी सचमुच निंदणयोग है। हुण महिलावां नूं 33% रिजर्वेशन नहीं मिल सकेगा। अमित शाह कह रहे हैं सोच ना महिलावां दे हित दे विच है ना ही देश दे हित दे विच। नारी शक्ति दे अपमान दी यह गल इत्थे ही नहीं रुकेगी, दूर तक जाएगी। महिलावां दा एक गुस्सा 2029 दीआं चोणां तक चोणां दे विच झलना पवेगा। विरोधी पार्टियां नूं इह कह रहे हैं अमित शाह। उन्होंने भी कहा कि हर पद्धर हर चोणां ते हर थां दे उत्ते महिलावां दा गुस्सा झलना होवेगा। अमित शाह की स्टेटमेंट इस बिल के डिगण तो बाद जिस तरीके नाल इशारा कर रही है बहुत क्लीयर लग रहा है कि आने वाले दिनों के बीजेपी इस मुद्दे नूं सड़कों के उत्ते चुकती हुई नजर आ सकती है। बीजेपी पूरे देश के लैवल के उत्ते प्रैस कॉन्फ्रेंस या प्रदर्शनों के जरिए भी इस बिल का विरोध करन वालियां दे खिलाफ मोर्चा खोलती नजर आ सकती है। देश के विच इलैक्शन का भी दौर इस समय जारी है। 5 सूबे के विच हो रहा है। वैस्ट बंगाल के विच वोटिंग अजे बाकी है ते इस विचाले उत्थे भी यह मुद्दा गूंजदा नजर आ सकता है अमित शाह की इस स्टेटमेंट तो बाद, क्योंकि बिल डिग गया तो उस तो बाद अमित शाह देश के गृह मंत्री, मैं पहला जिक्र किया कि करीब 1-1.5 घंटा उन्होंने सब पॉइंट रखने की कोशिश की, सारे गल्लां नूं समझाउण की कोशिश की, पर गल सिरे नहीं लग सकी। तो इस विचाले हुण अमित शाह की स्टेटमेंट जिस दे विच वो कह रहे हैं TMC तृणमूल कांग्रेस, मैं वैस्ट बंगाल का जिक्र किया, तृणमूल कांग्रेस का उन्होंने जिक्र किया, कहते उत्थे उन्होंने वोटां नहीं पाइयां ते पास नहीं होया, कांग्रेस पास नहीं होने दिता। ते साउथ की एक होर वड्डी पार्टी है जिसका जिक्र कर रहे हैं DMK, उसका भी अमित शाह ने जिक्र किया कि इन्होंने पास नहीं होने दिता। तो हुण एक गल दूर तक जाएगी। महिलावां दा गुस्सा 2029 दीआं
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਹਰ ਚੋਣਾਂ, यानी कि आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 528 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 298 ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਰਥਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ 230 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ 298 230 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ 2/3 ਉਸਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। 2/3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 352। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ 352 ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 54 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 3 ਬਿੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ यूटी वाला ਬਿੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ 543 ਵਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 2029 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। जो नतीजा आया है, ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश का महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है, उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है। और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे। पर अटैक था, संविधान पर आक्रमण था, नीचे रखो और इसको हमने हरा दिया, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर नहीं, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है। ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। और मैं अभी कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ, अगर आप महिला बिल चाहते हैं, 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। अपनी स्पीच में 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है 16? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2023 ਵਾਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਮਿਲੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਕਾਇਦਾ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਲਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। इतना इम्पोर्टेंट बिल होने नहीं दिया ना, कभी वापस ऐसे हो गया, पहले जैसे नहीं होने दिया। इट्स वेरी सैड वॉट एवर। बहुत ही, मुझे नहीं लगता इससे दर्दनाक और शर्मिंदगी भरा कुछ ऐसा कभी इससे पहले अंदर हुआ है संसद भवन में। सारी बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। और मुझे लगता है, मुझे तो एक पर्सनल लॉस ये महसूस होता है और आई फील सो टेरिबली बैड कि आज हमें ये इतना शर्मनाक दिन देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम ये लाकर ही रहेंगे, महिलाओं को उनका हक दिलाकर ही रहेंगे, तो हमें प्रधानमंत्री जी पर विश्वास है और हमें पक्का विश्वास है कि बेटियों को उनका हक मिलेगा। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, हर बात का विरोध करते हैं। और आज जब नारी उत्थान और नारी विकास के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार समर्पित है, उसका भी विरोध। सीट बढ़ा दिया गया, 50% का कमिटमेंट भी दे दिया गया, ऑफर दिया गया, उसका भी विरोध। तो स्पष्ट है कि ये लोग नारी विकास, नारी वंदन, नारी रिप्रेजेंटेशन के पूरे मांग का विरोध करते हैं। देश की जनता और देश की माताएं बहनों से कभी माफ नहीं करेंगी। And its allies stand finally defeated on women reservation bill brought under guise of this delimitation and general sense. They have created a umbrella of the women reservation bill to pursue their agenda of delimitation. They have badly defeated today on the floor of the House by 287 versus 237. और है कि पंजाब ਦੇ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ 13 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਧਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਖੂਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। Prime Minister and myself don't have that wife issue. So we don't get that input.
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜਾਦੂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਬੈਠ ਗਏ। My sister was also there. She's smiling. 300-400 people went to see that show. Fantastic magic show. राहुल जी आप जादू पूरा उसकी जगह आप बिल पे बोल लो सर। अच्छा जादू सर मैं पेंटिंग बना रहा हूँ सर मैं आपको समझाता हूँ सर। मैं चित्र बनाता हूँ सर। मैं आर्टिस्ट हूँ। मजा लीजिए सर। आप बिल पे बोले सर। ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਲਖੀ ਵੀ ਸੀ, ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਸਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਲਖ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ? 478, 499, 511 ਜਾਂ 543? ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਐਨਡੀਏ। ਦੀਆਂ ਸੰਸਦਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਸਾਮਜੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 230 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਸਦ, ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। पायल मेहता इस समय फोन लाइन पे साढ़े नाल ने, उन्होंने रुख करते हैं। पायल, जानना चाहेंगे क्या पूरी रूपरेखा इन प्रदर्शनों की? जैसे पंजाब में कोई भी सांसद नहीं है बीजेपी का, तो किस तरह से ये पूरे जो प्रदर्शन है उनको किया जाएगा और कब से शुरुआत होगी? देखिए, लोकसभा का सांसद चाहे भले ना हो पंजाब से, पर रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता है जिनसे कहा गया है कि वो एक्टिव हो जाए। कहा गया है कि सड़क से लेके संसद से लेकर सड़क प्रदर्शन होगा। आज भी हमने देखा जब बिल रिजेक्ट हो गया उसके बाद संसद में सारी एनडीए की महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस को हरी कोटी सुनाई, ये कहते हुए कि कांग्रेस की जो माइंडसेट है वो महिला विरोधी है। इसी तरह से लोगों से कहा गया कि वो छोटे छोटे मीटिंग्स करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करे, बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके लोगों से ये कहा जाए कि कांग्रेस ऐसी पार्टी जिनका महिलाओं से की भलाई में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं, चाहते नहीं है। इस तरह के प्रदर्शन करने के लिए अगले 3 हफ्ते तक लोग करेंगे। और आपको अगर याद हो कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में भी कहा था कि जिस तरह के माइंडसेट ऑपोजिशन का है, उसके बाद उनको महिलाएं दौड़ाएंगी सड़क पे और उनको उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। ठीक है पायल, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां प्रदर्शन आउण वाले दिनां दे विच हुंदे होए नज़र जरूर आ सकदे ने। खैर कुल मिला के इस बिल दे उत्ते बवाल बेशक सानू लग रहा होवे कि सदन दे अंदर तां रुक गया, पर हुण सदन दे बाहर वाली पिक्चर की शुरुआत होएगी और आने वाले दिनों के विच बवाल बहुत बड़े पद्धर के उत्ते, या कहिए कि बहुत ज़्यादा थावां दे उत्ते सानू नज़र आ सकता है। प्रदर्शन कह लो, बवाल कह लो। अगे बढ़ते हैं, गवर्नर, अगली खबर का रुख करते हैं। गवर्नर के बयान तो बाद बेअदबी के खिलाफ कानून नूं लैके जो बिल है उन्होंने ऑफिस पहुंच गया, जिस दी जानकारी खुद गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने दिंदे हुए कहा कि बिल दे उत्ते डूंघाई नाल गौर किया जाएगा और सारे पक्षों के उत्ते विचार करके फैसला लवांगे। ऐसा है कि मुझे अभी फोन से जरूर उन्होंने बताया, पर प्रत्यक्ष मेरे सामने नहीं आया। पर जो भी कानून बनने जाता है वो पहले एक बार हमसे स्वीकृति लेकर के विधानसभा में पेश कर, अब उन्होंने विधानसभा में पेश कर दिया, वापस वो हमारे पास आएगा, उसके बाद हमारी कंसेंट मिलेगी। इस तो पहला मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी थी कि बेअदबी के खिलाफ पास बिल गवर्नर के कोल भेज दिता गया है। पूर्ण उम्मीद आ भरोसा जो बिल जड़ा बड़ी जल्द मानयोग गवर्नर साहब, क्योंकि बहुत पंजाब के कोने कोने घूम के आते हैं कि उन्होंने पंजाब के लोगों दी भावनावां दा पता गा, इस करके बिल जड़ा बड़ी जल्दी पास होगा।
ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਡੈਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 2006 ਦਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 353 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 356 ਦੀ ਜੋ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਡੈਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੋਧੀ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੋਧੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਡੈਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।